అల్లా మీద మీరు మాట్లాడగలరా? మొహమ్మద్ ప్రవక్త మీద మీరు మాట్లాడగలరా? జీసస్ మీద మీరు మాట్లాడగలరా? అందరూ కూర్చొని సనాతన ధర్మం మీద వినాయకుడి మీద జోకులేస్తారు. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಂಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ, ನಿಮಗ್ ಬಾಯಿ ಬಂದದ್ದ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಯನ್ನ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಛಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಉಳಿದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತನ? ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನಿಗ್ ಕಲ್ಲು ಬೀಳ್ತಾವ, ಯಾರ ಏನಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಅಂಜಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರ ನಾವು ಸುಮ್ ಕೂಡ್ತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಹಳ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಖರೇ ದಮ್ಮಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಏನು ತೊಡಕುಗಳವ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಕೊರತೆಗಳವ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೇನ್? ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗೇನ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬೈತಾರ. ಬೈದ ಕೂಡೇನ ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂಗ್ ಬೈಯೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೈಕೋತನ ಇರ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಒಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಇಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದೊಳಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗೂ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಉಪವಾಸ ಕೂಡುದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಧೋರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಅಂತಿಗೆ ಹಚ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ 100 ಜನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಗಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಟೈಮಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. జై హింద్, జై కర్ణాటక మాతే. నన్ను పచ్చి బూతులు తిట్టినా, నన్ను వక్రీకరించిన, నన్ను రోడ్డు మీదకి లాగిన నేను ఎప్పుడు మౌనంగానే ఉన్నా. కానీ వైసీపీని నాయకులు, విమర్శించే నాయకులు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాం, సనాతన ధర్మాన్ని జోలికి రాకండి. తప్పు జరిగితే తప్పు జరిగిందని ఒప్పుకోండి, లేదా మాకు సంబంధం లేదని చెప్పండి. అంతేగాని మళ్ళీ అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే ఎవ్వరూ క్షమించం. ఇక్కడ మీరు కూడా హిందువులే. పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మీరు హిందువులే. నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడకండి. తమాషాలుగా ఉందా మీకు? సరదాలుగా ఉన్నాయా? మొన్నటికి మన ప్రకాష్ రాజ్ గారు మాట్లాడారు నా మీద. అదే నేను మాట్లాడుతుంది ఒక హిందువులు అపవిత్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇందులో ప్రకాష్ రాజ్ గారికి సంబంధం ఏంటి? ఇందులో నేను ఇంకొక మతాన్ని నిందించానా? ఇస్లాంని నిందించానా? క్రిస్టియానిటీని నిందించానా? అపవిత్రం జరిగింది, ఇలా జరగకూడదు, ఫుడ్ అడల్టరేషన్ జరిగిందని మాట్లాడుతుంటే దీన్ని గోల చేయకూడదంట. అంటే తప్పు జరిగినప్పుడు మాట్లాడకూడదా? ఒక అపవిత్రం జరిగితే మాట్లాడకూడదా? దేవతా విగ్రహాలను శిరచ్ఛేదం చేస్తే మాట్లాడకూడదా? ఏం పిచ్చి పట్టింది ఒక్కొక్కళ్ళకి? ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? ప్రకాష్ రాజ్ కూడా చెప్తా ఉన్నాను, నాకు మీరంటే గౌరవం. ఐ హావ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూ. కానీ when it comes to secularism, Prakash Raj garu, it is a two-way, not one-way. I have extreme respect for you. You know that. Secularism is always two-way, it is not one-way. హిందువుల మీద దాడి జరిగినప్పుడల్లా వచ్చి మాట్లాడటం తప్ప, అన్య మతాల మీద జరిగితే నేను కూర్చొని ఇంతమంది కౌలు రైతులకు ఇచ్చాను, ఎంతమంది ముస్లిం ఇస్లాం రైతాంగానికి ఇచ్చాను నేను. ఇదే ఇన్ని మద్రాసాలకి డబ్బులు ఇచ్చాను నేను. 25 లక్షలు 30 లక్షలు ఇచ్చాను, ఇచ్చినవాడు నేను.
నాకు అన్య మతం ముస్లాం మీద గౌరవం ఉన్నవాడిని, క్రిస్టియానిటీ మీద గౌరవం ఉన్నవాడిని, చిన్నప్పటి నుంచి కూర్చొని మిషనరీ స్కూల్లో చదువుకున్నవాడిని. నా టీచర్ చెప్పే సూక్తి తను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడిని చెప్పి బైబుల్ సూక్తిని ప్రతిసారి కోట్ చేస్తూనే ఉంటాను. ఇది నా గౌరవం, ఇది నేను చూపించే గౌరవం. మీరు మాట్లాడితే కూర్చొని నేను పాటించే ధర్మానికి అపవిత్రం జరిగినప్పుడు నేను మాట్లాడకూడదు, మౌనంగా ఉండాలి. సెక్యులరిజంకి విఘాతం అంటే ఏంటి? సెక్యులరిజంకి విఘాతం నా ఇంటి మీద దాడి జరిగినప్పుడు నేను మాట్లాడకూడదా? నా ఇల్లు 10 మందికి ఆశ్రయం ఇస్తుంది. నా సనాతన ధర్మం అన్ని ధర్మాలకి ఆశ్రయం అయితే దానికి దాడి జరిగినప్పుడు, దాని మీద అపవిత్రం జరిగినప్పుడు దానికి కూడా మాట్లాడకూడదంటే ఏం మాట్లాడాలి మీతోటి? ప్రకాష్ రాజ్ గారు, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ యువర్ లెసన్స్. I respect you. It's not just Prakash Raj Garu, all the people who thinks in the name of secularism, you're going haywire. Let me tell you guys, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It's not fun for you, maybe it might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say, talk about Sanatana Dharma. Enough of this. చాలు. ఇష్టానికి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సనాతన ధర్మం మీద. అయ్యప్ప స్వామి మీద మాట్లాడతారు, సరస్వతి దేవి మీద మాట్లాడతారు. అల్లా మీద మీరు మాట్లాడగలరా? మొహమ్మద్ ప్రవక్త మీద మీరు మాట్లాడగలరా? జీసస్ మీద మీరు మాట్లాడగలరా? అందరూ కూర్చొని సనాతన ధర్మం మీద, వినాయకుడి మీద జోకులు వేస్తారు, దుర్గాదేవి మీద జోక్స్ వేస్తారు, సరస్వతి దేవి మీద జోక్స్ వేస్తారు. మా మనోభావాలు గాయపడవా? మాకు బాధ ఉండదా? అందుకే నేను ప్రతిపాదించింది ఏంటంటే ప్రతి దానికి రావలేకపోతున్నాం. సనాతన ధర్మ రక్షణ బోర్డ్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే. ప్రతిసారి కూర్చోబెట్టి మేము డిఫెండ్ చేసుకోలేం. ఇది ప్రతి సగటు హిందువు తాలూకు ధర్మం. ఇదే ఇస్లాం మీద దాడి జరిగితే ఎంతమంది బయటకు వస్తారు, ఎంతమంది నిరసన తెలియజేస్తారు? రోడ్ల మీద రమ్మని చెప్పట్లా. కనీసం మీకు కోపం కూడా లేకపోతే మేము ఏం చేస్తాం? గుడికి వెళ్ళే ప్రతి హిందువు బాధ్యత కాదా ఇది? నా ఒక్కరి బాధ్యతైనా, మా బాధ్యతైనా మీది కాదా? ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి మీ బాధ్యత కాదా?